बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बिज़नेस इन्फो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक शेड के हवाले से बताने जा रहा हूं। इस वीडियो की ख़ास बात यही है कि एक बहुत बड़ा शेड जो इस वक्त आपकी नज़रों में है, ये तकरीबन 2.25 एकड़ यानी 2.25 किले की ज़मीन में ये शेड बनाया गया है। नॉर्वे से इस शेड का डिज़ाइन लिया गया और इस शेड की ख़ास बात यह है कि इनका अपना सारा निज़ाम है वंडा बनाने का। ये वंडा बनाने की मशीन भी आपके सामने है। इसकी तफसीलात भी भाई साहब से पूछेंगे कि वो इसमें कौन कौन सी चीज़ें डालते हैं और उसको कैसे तैयार करते हैं। इस शेड की दूसरी ख़ास बात यह है कि पहले ये शेड गाय का शेड था, जिसमें तकरीबन 250 के लगभग गायें थीं और ये नेस्ले वालों को दूध दिया करते थे। मगर फिर बाद में इनको रेट मुनासिब ना मिलने की वजह से इन्होंने गाय छोड़ी और भैंसें पालने का कारोबार शुरू किया। नाजरीन, ये शेड बहुत ही खूबसूरत है। बहुत से दोस्त हमसे ये पूछते हैं कि शेड की बनावट कैसी होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए और इसके पोर्शन कितने होने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी तफसील बताऊंगा और तकरीबन जो है वो शेड के बारे में तमाम तफसीलात और मालूमात इसके अंदर मौजूद हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियोस आएंगी उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। तो आइए बिला तख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी की हाल ने? ठीक ठाक अल्लाह दा शुक्र है। तुसीं सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल जी सारे ने पहला नाज़रीन अपना तारफ करा दो कि ना है तुहाडा, जगह केड़ी है, तहसील केड़ी है? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है। मैं तहसील दसका ज़िला सियालकोट है। ठीक हो। अच्छा अंकल जी, माशाल्लाह किन्नी देर तू डेयरी फार्म का कारोबार कर रहे हो मज्जां दा? ये असी तकरीबन 12 साल तो करने पे। अच्छा, स्टार्ट जिहड़ा तुसां मज्जां तो कीता सा जे कि गाइयां तो स्टार्ट कीता सा जे? गाइयां तो स्टार्ट कीता सी। गाइयां तो स्टार्ट कीता सा जे? हाँ जी। केड़ी नस्ल दियां गाइयां पहला मंगाइयां सा जे? असां ये साहिवाल नस्ल दी मतलब कि मिक्स ही है। बाहरों ते इंपोर्ट नहीं सा कराइयां? हाँ जी। बाहरों तो नहीं सी नहीं, बाहरों नहीं करवाई। माशाल्लाह। ते उस तो बाद मज्जां दा काम करदे किन्नी देर हो गई है गाइयां छड्ड के? ये हो गए कोई 6-7 साल हो गए। अच्छा अंकल जी, एक बड़ी अहम सवाल का जवाब दे दो कि गायें छड्डन की खास वजह किसी गायें का कारोबार क्यों छड्डिया सा जी? गाइयां की वजह ये सी कि नस्ले वाले दुध खड़ते सन ते वो दुध जिहड़ा दुध सानू सही ओहदी कीमत नसन देंदे कोई भी। हाँ जी। कि बहुत रेट बहुत घट देंदे सन। की रेट देने सा जी? हाँ जी, वो 30 रुपये 35 रुपये देंदे तो ना होंदे बराबर होया फिर। हाँ जी। ते इस वास्ते करके ते असां गाइयां दा जेहड़ा सिस्टम है असां खत्म कर छड्या। जबरदस्त। माशाल्लाह। उस तो बाद मज्जां दा कारोबार किन्नी देर करदे हो गया फिर तैनूं? फिर स्टार्ट किन्ने कोई दस्या कि आप ही कीता स्टार्ट? हाँ जी। किसी ने दस्या कि साडा अल्लाह दा शुक्र है, ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਝਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਥੋੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। अच्छा माशाल्लाह। अंकल जी, इस टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜੇ? ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਸਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਾहिवाल है, कोई चीचावत नहीं है ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 160 ਦੇ ਵਿੱਚ 170 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮੱਝ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮੱਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲਓ 160 ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.25 ਤੱਕ। ਹਾਈ 2.25 ਤੱਕ ਗਏ ਸੀ ਜੋ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਜੇ? ਅਸਾਂ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ। 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, 12,000 ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ? ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੱਗਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਰੋਜ਼? ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਣ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ। ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੰਡੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਸੀ? ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸਾਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੰਡਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਇਹਦੇ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੋਖਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਖਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕੀ ਮਕਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਚੋਖਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਲ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਮਕਈ ਕਿੰਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ? ਚੋਖਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਚੋਖਰ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋ ਮਕਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਖਲ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ 82 ਕਿਲੋ। ਘਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਕੀ ਬਚਤ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਚਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਪੇ ਜ਼ਾਰੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ? ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ 85 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬੜਾ ਵੈਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਐਸਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਲ ਵੀ, ਉਹ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੀ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਇਹ ਹੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। 2 3 ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ। 4 5। ਤੇ ਤੂੜੀ ਛੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ੈੱਡ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੌਣੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਸ਼ੈੱਡ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਜਾਨਵਰ ਆ ਸਕਦੇ 200 ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਜੀ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਲਿਆ ਆਇਆ ਹੋ, ਜਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ? ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਨਾਰਵੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਸ਼ਵਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੌਣੇ 200 ਗਾਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਛੜੀ, ਖਤਮ ਹੁਣ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਿਸ ਹਾਸ ਉਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਸਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਗਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਚੋਨੇ। ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਫਿਰ ਏਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਏਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾੜੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪੱਠਾ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੱਠਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪੱਠਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਛੋਟਾ ਪੇਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, Yeah. ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਰਾ ਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ 50-60 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਛਟਾਲੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ 1 ਟਰਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਸਟਾਲਾ ਬੀਜਿਆ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਬੀਜਿਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਿੱਲੇ ਛਟਾਲ। ਪੂਰਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਣਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਖਿਲਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਣਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਵੇ? ਕਣਕ ਸਾਡੇ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 4 ਕਿੱਲੇ ਚਾਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ?
ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 2-4 ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਗਾ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਡੰਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਫੌਰਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ? ਫੂਲ ਜਿਹੜਾ ਫੂਲ 1.5 ਕਨਾਲ ਦਾ ਜੀ। 1.5 ਕਨਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਡੰਗਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। 100 ਡੰਗਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਫਾਈ ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ